اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں میں ڈانٹے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں میں ڈانٹے ڈال دیے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے لٹکا دیے، تو اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زوراور تو نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقت والے تو نہیں کہ وہ پردے اوپر اٹھا لیں یا ڈانٹے نکال لیں۔ تو جب وہ ایمان نہ لائیں تو ان میں ان کا کیا قصور؟ اسی طریقے سے سورہ مدثر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جب ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے تو اس میں جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا کیا قصور؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں اجمالاً ذکر کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اسی کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دوسری جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹے ڈال دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اب ذرا ان کی تفصیل دیکھیں تو سورہ حامیم سجدہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کتاب، ایسی کتاب کے فصلت آیات، تفصیل سے اس کی آیات بیان کی گئی ہیں، قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ فأعرض اکثرهم، تو جب یہ ایسی کتاب ہے کہ جو مانتے ہیں اس کو خوشخبری ملتی ہے، جو نہیں مانتے ان کو ڈراتی ہے، قرآن بھی حق ہے۔ فأعرض اکثرهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر ان لوگوں میں سے اس قرآن سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، فہم لا یسمعون، وہ اس قرآن کو سنتے ہی نہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں سنتے، تو فرمایا قالو، وہ کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس کی طرف جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے وہ بات ہماری دلوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ہماری دلوں کے آگے پردے ہیں، وہ خود کہتے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹے پڑے ہوئے ہیں، جب کانوں میں ڈانٹے ہو یا کانوں میں کوئی روئی ڈال دے تو اس کو آواز ہی نہیں آئے گی۔ تو جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری دلوں کے آگے پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹے پڑے ہوئے ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں پردہ ہے، یعنی نہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کی بات سمجھتے ہیں، نہ آپ کی بات سنتے ہیں۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں پہ ڈانٹے پڑے ہوئے ہیں اور
हमारी आँखों के आगे पर्दे हैं, तो जब वो खुद अपने इरादे से गुमराह होते हैं तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़ादी दे रखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करके उसको अख्तियार दे दिया, फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे वो कुफ्र इख्तियार करे। जब अपने इरादे से उन्होंने ऐसा किया तो जो उन्होंने अपने लिए पसंद किया अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनके लिए वो ही पसंद किया। नवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ वो फिरते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी वहीं फेर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रास्ते दे दिए हैं, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे कुफ्र करे। व हदैनाहु नजदैन, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रास्ते दे दिए हैं। इसी तरीके से जो युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे और जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे, ये भी इजमाल है। अब इसकी तफसील भी दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हिदायत अल्लाह तबारक व तआला किसको देते हैं। फरमाया कि वयहदी इलैहि मन अनाब, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत दे देते हैं। और सूरह सफ़ में फरमाया कि गुमराह किसको करते हैं। फलम्मा ज़ागू, जब वो टेढ़े हो गए, यानी उन्होंने कजी इख्तियार की, अज़ाग अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनको टेढ़ा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जब वो नहीं आते तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनको फेर देते हैं। जिधर वो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको वो ही रास्ता दिखा देते हैं। यहाँ पर तकदीर का मसला भी समझ लें। दो फ़िरके जो हैं वो बातिल, एक है मुअतज़िला, वो तो तकदीर का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो लिखा है वो ही होकर रहेगा, तकदीर में जो लिखा हुआ है हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं। और दूसरे हैं जबरिया, वो कहते हैं हम मजबूर हैं, सब कुछ जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला ही हमसे करवाता है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो ये है कि इंसान मजबूर भी नहीं है और बिल्कुल उसको सब अख्तियार दे दिया जाए ये भी नहीं है। जिसको जितना इख्तियार दे दिया गया है उसके मुतालिक ही उससे पूछा जाएगा। अब उसकी मिसाल ऐसे समझें, इख्तियार कितना दे दिया गया है, एक पाँव ऊपर करने का इख्तियार दिया है, लेकिन अगर दोनों पाँव ऊपर करेगा तो आदमी गिर जाएगा। तो जितना इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उतना ही उसके मुतालिक उससे पूछगाछ होगी। अब ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को जानने वाला है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह तबारक व तआला सीनों के राज़ों को भी जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर लिखी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अज़ली इल्म से, जो अल्लाह तबारक व तआला इल्म मुहीत है, उसके मुतालिक लिखा है कि फ़लाँ बंदा जो है वो ईमान लाएगा अपनी मर्ज़ी से, फ़लाँ बंदा जो है वो ये काम करेगा अपनी मर्ज़ी से, वो कुफ्र इख्तियार करेगा अपनी मर्ज़ी से। तकदीर में ये नहीं लिखा कि इसको ज़रूर करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों के बारे में सब कुछ मालूम है कि ये अपनी मर्ज़ी से ये काम करेगा, ये अपनी मर्ज़ी से ये काम करेगा। इसलिए इंसान जो है वो मजबूर भी नहीं है और बिल्कुल बाख्तियार भी नहीं है। कुछ चीज़ों में इख्तियार है, कुछ चीज़ों में नहीं है। ईमान लाने में और कुफ्र करने में अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे वो कुफ्र इख्तियार करे। आगे हिसाब जो होगा वो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उससे पूछगाछ करेगा।